الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أيها المسلمون، أذكر نفسي وإياكم بنعمة جليلة ومنة كبيرة هي مطلب كل أمة وغاية كل دولة من أجلها جنة الجنود، ألا وهي نعمة الأمن. وأذكر نفسي وإياكم على هذه النعمة اليوم ولأهميته وعظمة مكانه. دعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأهل مكة فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأنه لا يتلذذ الناس بالرزق مع وجود الخوف، ولا يتمتع الإنسان بماله ونعمته مع ذهاب الأمن ونزول الخوف. ذلكم أنه لا غناء لمخلوق عن الأمن مهما عز في الأرض. أيها المسلمون، اعلموا أن الأمن منة عظيمة، فبالأمن تتجمع النفوس ويصلي المسلمون جماعة ويتدارسون ليلا ونهارا، ويسافر الناس بدون خوف، وتمشي الناس في الأسواق في أي مكان وساعة. وبالأمن يقبل الأطباء الأمراض بالسلامة، وبالأمن يتصرف الإنسان بماله كيف يشاء، وبالأمن تتفتح المساجد. واعلموا أن القتل والقتال والحرب وشيئا من الخوف قد انتشر في بلدنا هذا، فلا تزيد المرض على الأمراض والقتال على القتال والخوف على الخوف. إذا اختل الأمن تبدل الحال، ويلحق الناس الفزع في عباداتهم، فتهجر المساجد ولا يظهرون شعائر دينهم. ولذا قال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما عاش ثمود قوم صالح بالأمن والسلامة، قال تعالى في أحوالهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فبالأمن دخل أهل يوسف مصر، قال تعالى: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولما خاف موسى أعلمه ربه أنه من الآمنين لكي تسكن نفسه وأن ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وقد ذكر الله نعمة الأمن على قريش، فقال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد دمر الله كيد أصحاب الفيل وجعله في تضليل، وفضل البيت الحرام بما أحل فيه من الأمن والاستقرار، فقال سبحانه: ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ووعد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأداء النسك على صفة تتشوف إليها نفوسهم، وهي الأمن والطمأنينة. قال جل وعلا في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ومن نعمة أهل الجنة في الجنة أمن المكان، لا خوف ولا فزع ولا تحول. قال تعالى: ادخلوها أي ادخلوا الجنة بسلام آمنين. وقال سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. وقال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين. Nous louons Allah Azza wa Jal, Allah qui est unique, qui n'a pas d'associé. Allah Azza wa Jal
qui n'aime pas le désordre, Allah qui n'aime pas les transgresseurs, Allah Azza wa Jal qui nous amène souvent à accepter le mal dans le but d'éviter le pire. Car si vous voyez bien dans la sourate Al-Kahf qu'on récite souvent chaque vendredi, vous allez voir qu'un homme Khidr qui marchait avec Moussa alayhi salatu wassalam, il a tué un enfant, et lorsqu'il a interprété cela à Moussa, il a dit cet enfant devrait être ingrat à la longue, son mal devrait être très grave. Les savants disent ici c'est permis en islam d'accepter le mal dans le but d'éviter le pire. Nous louangeons Allah Azza wa Jal sur ces bienfaits qui sont énormes sur nous, dont on ne peut pas dénombrer tout cela, et témoignant qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Et ce témoignage doit avoir le fruit. Lorsqu'on témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ça doit avoir pour fruit l'obéissance. Si on témoigne comme ceci, les périodes de fitna, de troubles, on n'est plus avec Allah, c'est que son témoignage ne sert à rien, ou bien ça a une diminution. Il n'y a point d'associé à Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on dit il n'y a point d'associé à Allah Azza wa Jal, ça veut tout simplement dire, si lors de la fitna, lors des troubles, il y a une personne qui donne un avis et Allah donne sa part d'avis, il n'y a point de doute qu'on va suivre l'avis d'Allah Azza wa Jal et abandonner tout avis. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, qui est le véridique, qui aime la vérité. Allah Azza wa Jal qui n'a jamais recommandé ce qui va empirer la situation des gens. Rappelez-vous, chers frères en Allah, lors de la bataille de Hudaybiyah dans la sourate Al-Fath, Allah a raconté cela dans la sourate Al-Fath. Lorsqu'il y avait eu des tensions, le prophète alayhi salatu wa sallam, il a accepté certains engagements des mécréants. Il a accepté certains engagements des mécréants. Et les compagnons se sont fâchés. Ils ont dit au envoyé d'Allah, pourquoi tu acceptes ceci et cela? Non, lorsqu'ils sont dans le faux, nous sommes dans le vrai. Mais le prophète a accepté cela sagement pour éviter des troubles lorsque le moment n'est pas encore arrivé. Lors de la bataille de Fath, on a voulu kidnapper, tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'ils ont saisi ceux qui voulaient tuer le prophète, ils ne les ont pas combattus. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit Laoula رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا من تطؤوهم. Allah dit si ce n'était pas le fait qu'il y avait à Makkah, lorsque le prophète quittait Médine pour aller à Makkah, si ce n'était pas qu'il y avait à Makkah des femmes croyantes et des hommes croyants et des femmes croyantes dont vous les compagnons vous ne connaissez pas, vous ne les identifiez pas, c'est que vous devriez combattre les mécréants en ce moment. C'est donc dire qu'ils ont voulu assassiner le prophète, faire du mal au prophète, jusqu'à ce qu'ils ont empêché le prophète à cette 6e année de l'Hégire d'aller faire la Hijra ou à Makkah lorsque le prophète était déjà à Médine. On a repoussé le prophète avec les bétails qu'ils avaient pour immoler. Les compagnons étaient tellement fâchés, énervés. Voilà comment le prophète alayhi salatu wassalam, il était patient. Il a accepté certains accords des mécréants jusqu'à ce que lorsqu'il fallait combattre, le prophète n'a pas combattu. Parce qu'Allah lui fait savoir que si vous vous mettez à combattre, il y a à Makkah certaines personnes qui ont cru en Allah. Ils ont cru en Allah, mais ils ne veulent pas divulguer leur foi parce qu'ils ont peur des mécréants là-bas. Donc ils ont accepté le mal dans le but d'éviter le pire. Nous témoignons que ce prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, elle a envoyé d'Allah vers nous. Il est venu nous sortir des ténèbres vers la lumière. Si aujourd'hui, lorsqu'il y a des troubles, le prophète ne peut plus parler, on écoute. À quoi sert donc de dire chaque jour Muhammadun Rasulullah? À quoi sert donc de dire chaque jour notre envoyé d'Allah? C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est l'envoyé, le prophèt d'Allah qu'Allah a élu pour l'humanité toute entière. Nous prions qu'Allah Azza wa Jalla mette la paix et la bénédiction sur le prophète ainsi que ses compagnons qui sont les personnes les plus pieuses sur terre. Oh, chers invités d'Allah, chers fidèles en Allah Azza wa Jalla, je vous rappelle quelque chose ainsi qu'à moi-même, un bienfait en islam que nous ignorons. C'est quel bienfait? C'est le bienfait de la sécurité. Lorsqu'on est en sécurité, on ignore ces bienfaits. Mais lorsque la sécurité s'écarte, les gens commencent à regretter. Chaque jour, il y a des moments où quelqu'un gaze, par exemple. Il gaze, l'air sort de son ventre et les gens cachent leurs narines. Mais quand Allah vous épouse, vous allez savoir que ce gaz donc, sur lequel vous cachez vos narines, c'est un bienfait d'Allah. Lorsque quelqu'un est dans le coma, lorsque quelqu'un est sur oxygène, on est en train de mettre l'oxygène, on veut seulement qu'il pète pour qu'on sache que tout marche bien dans son organisme.
Les gens sont en train de veiller pour qu'ils pètent. Ils sont en train de rester sans dormir. Ils sont en train de faire de doigts invoquer Allah seulement pour un seul gaz. Alors que tu as déjà gazé des centaines de fois dans ta vie. Lorsque le moment arrive où Allah retient ce gaz qui sort souvent de ton ventre, c'est en ce moment que tu connaîtras la grandeur de ce bienfait d'Allah. Tu sauras que ce gaz, quel qu'en soit son odeur, c'est un bienfait parmi les bienfaits d'Allah. Nous sommes en sécurité aujourd'hui, mais on veut encore empirer la situation. Sachez que la sécurité, c'est l'une des meilleures choses que le croyant doit invoquer Allah, lui demandant cela. Il ne faut pas être en état de sécurité, ou bien les troubles montrent déjà leur tête, vous augmentez pour vous de troubles pour empirer la situation. C'est la raison pour laquelle Ibrahim al-Khalil, Abraham qui est l'ami intime d'Allah, il a invoqué Allah pour Makkah. Tout comme toi aujourd'hui, tu dois invoquer Allah pour le Cameroun. Il dit Rabbi ja'al hadha al-balada amina. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Allah fait à ce que cette cité, Makkah, soit une cité de sécurité. Car si ce n'était pas la grâce d'Allah sur Abraham, qu'il invoque Allah pour la sécurité, c'est qu'est-ce qu'on pouvait alors aller faire effectuer le pèlerinage à la Mecque? La réponse c'est non. Qui pouvait alors diriger les gens à la Mecque, faire des fatwas? Abraham a invoqué Allah pour la Mecque, qu'Allah Azzawajal fasse à ce que la Mecque soit un lieu, un endroit de sécurité. Après il dit Allah, fait de cette cité un lieu de sécurité, enrichit ceux qui sont dans cette cité, minatamarat, avec des fruits et autres. Les savants disent, lorsqu'Abraham a voulu invoquer pour Makkah, il a d'abord commencé par la sécurité, ensuite quoi? La richesse. Pourquoi? Parce que la richesse ne sert à rien lorsqu'on n'est pas en sécurité. Il faut savoir que la sécurité est une chose grandiose. Abraham alayhi salatu wassalam a invoqué Allah pour qu'il mette à cause de son bienfait à Makkah. Il a commencé par ce qu'il voit donc c'est un grand bienfait qui n'est rien d'autre que la sécurité. Lorsqu'on n'est pas en sécurité, quelle qu'en soit ta puissance ne te sert à rien. Quelle qu'en soit ta richesse ne te sert à rien. Rappelez-vous que lorsque nous sommes en sécurité, les gens se rassemblent et se dissocient en paix sans aucun problème. Lorsque nous sommes en sécurité, les gens effectuent la prière en groupe, en jama. Après la prière, vous êtes en train de faire les askars. Après la prière, vous êtes en train de causer en paix. Chacun rentre chez lui à l'heure dont il souhaite rentrer, à 20h, à 21h, à 22h. Il y a des gens même qui rentrent chez eux à 24h. À cause de cette sécurité, à cause de la sécurité, on peut apprendre jour et nuit. On peut aller chez Oustaz, à la mosquée, apprendre après chaque, sans rien craindre. À cause de la sécurité, on peut voyager sans problème, sans aucune crainte. Mais lorsqu'il y a une insécurité, les agences ne veulent plus voyager. Et tu veux aller arranger quelque chose au village, il n'y a plus moyen. Lorsqu'il y a l'insécurité, on ne peut plus se rassembler à la mosquée. Voilà comment la foi est en train de baisser. Lorsqu'il y a la sécurité, les gens marchent. Au marché, ils font des va-et-vient. Ils quittent à n'importe quelle heure. Mais lorsqu'il y a l'insécurité, on ne trouve pas cela. Lorsqu'il y a la sécurité, vous allez voir que même les médecins, ils acceptent de recevoir les malades n'importe quelle heure, jusqu'à ce qu'ils affichent même ouvert 24 heures sur 24. Mais lorsqu'il y a l'insécurité, il n'y a aucun médecin qui va risquer sa vie pour attendre les malades à minuit, pour attendre les malades à 22 heures. Lorsqu'il y a la sécurité, vous allez vous rendre compte que même les portes de la mosquée sont ouvertes. À tout moment, tu peux entrer, tu peux venir à la mosquée. Lorsqu'il y a la sécurité, les mosquées sont ouvertes. Et dans le cas contraire, les mosquées sont fermées. Lorsqu'il y a la sécurité, ton argent que tu en as, ta richesse, tu peux faire tout ce que tu veux avec. Tu peux vouloir aller à Super U, Grand Mall, maintenant à 21h, à 16h, n'importe quelle heure. Tu peux jouer ta vie là-bas, mais islamiquement parlant, sans aucun problème. Et sachez donc que notre pays s'y subit déjà certains problèmes qui sont graves, parmi lesquels le meurtre. Sachez que dans notre pays, on subit déjà le meurtre, la guerre par-ci par-là, et il y a déjà une frayeur qui existait déjà entre nous. N'empirez donc pas la situation. Regardez le cas à Bamenda, ils ne parviennent plus à dormir. Les gens qui ont abandonné leur demeure définitivement pour Douala. Regardez par exemple au nord, où il y a souvent les Boko Haram, où comment les gens meurent beaucoup, n'empireront pas la situation. Sachez que le problème de Bamenda n'est pas encore fini. Sachez que le problème de Boko Haram, ce n'est pas encore fini. Sachez donc qu'Allah Azzawajal
il n'aime pas le désordre. N'augmentez pas la maladie sur une maladie. N'augmentez pas le meurtre sur le meurtre. N'augmentez pas la guerre sur une autre guerre. N'augmentez pas la peur sur une autre peur, la frayeur sur la frayeur. Sachez donc que lorsque la sécurité n'existe plus dans un quartier, dans une ville, dans un pays, sachez donc que toute chose va se bouleverser. Toute chose va se bouleverser. Les gens auront peur même d'adorer Allah Azza wa Jal. Tu vas voir comment les gens vont se mettre à fuir les mosquées. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il dit, les lieux les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont des mosquées. Regardez comment il y a l'insécurité. Lorsqu'il y a l'insécurité, les gens fuient même jusqu'aux mosquées. Le problème de Boko Haram, essayez d'imaginer, n'avions-nous pas vu comment on tuait même les gens peut-être à la mosquée aussi? Si cela s'empire encore aujourd'hui, qui va venir appeler la prière à la mosquée pour qu'on entende sa voix et que les malfrats se rapprochent de lui? Sachez que la sécurité, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal, il a donné à Moussa alayhi salatu wassalam et les envoyés d'Allah invoquer Allah pour cette sécurité. Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam était à son époque, il y avait des gens qui voulaient croire en Allah, mais ils cachaient leur foi, comme Allah dit par exemple dans la sourate Ghafir. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. Regardez, lorsque Pharaon se met l'insécurité dans la cité, tu vois quelqu'un, il parle, mais il ne veut pas divulguer sa foi. Allah dit, un homme a dit telle et telle chose. Yaktumu imana. Cet homme, il cachait sa foi. Est-ce que vous allez souhaiter qu'ici au Cameroun commence à cacher la foi? Là, abadan. Prions pour le Cameroun, qu'Allah mette la sécurité dans notre pays. Allah dit dans le Coran, qu'à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam, personne n'a cru au message que Moussa a transmis, illa dhurriyatun min qawmi ala khawfin min Fir'aun. Allah dit très peu de gens, des jeunes, c'est seulement des jeunes qui avaient cru à Moïse et les gens n'avaient pas voulu exposer leur croyance en ce que Moïse disait ala khawfin min Fir'aun, parce qu'ils avaient peur de Pharaon wa mala'ihim et leurs notables ayaftinahum, qu'il n'apporte sur eux le représailles des châtiments. Allah Azza wa Jal dans le Coran, il nous a donné l'exemple d'une cité. Allah dit qaryatan kanat amina, une cité qui vivait en pleine sécurité, mutma'inna, tranquille. Ils font des va-et-vient comme ils veulent. Chacun se sert de sa richesse, il fait avec sa richesse ce qu'il veut. Allah dit ya'tiha rizquha ragadan, donc sa nourriture venait en abondance, min kulli makan, de partout. Sa richesse, sa nourriture venait en abondance de partout. Fakafarat bi an'umillah, ils n'ont pas reconnu le bienfait d'Allah. Cette cité se montra arrogante et ingrate vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Quand ils ont ignoré ces bienfaits d'Allah, lorsqu'Allah nous dit dans le Coran, la in shakartum, si vous êtes reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah, Allah va vous ajouter. Mais lorsque vous ne connaissez pas les bienfaits d'Allah, parmi lesquels la sécurité, c'est que vous pouvez terminer comme ce peuple. Allah dit dans la sourate Nahl, dans le verset 112, page 280, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, Allah les a fait goûter la violence al-ju' de la faim, c'est-à-dire la famine, wal-khawf, Allah les a éprouvés, il les a fait goûter al-khawf, la peur. D'où provient cette peur? Est-ce que c'est Allah qui est injuste? Allah dit bima kanu yasnaun, de ce qu'il faisait. C'est donc dire, s'il y a l'insécurité quelque part, s'il y a la peur quelque part, ce n'est pas Allah qui est injuste envers ses créatures, c'est que c'est vous. Regardez le peuple de les Thamoud, le peuple de Salih alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils étaient en sécurité, en paix, Allah dit au sujet de ceux-ci, wa kanu yanhiduna min al-jibali buyuta, lorsqu'ils vivaient en pleine sécurité, Allah dit ils taillaient des maisons dans leurs montagnes, vivant en sécurité. Allah dit aminin, vivant en sécurité. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils partent même jusqu'aux montagnes, ils sont en train de tailler les maisons là-bas, ils habitent là-bas, c'est parce qu'ils étaient en sécurité. Mais quand il y a l'insécurité, même s'ils dirigeaient vers les montagnes, il n'y a plus moyen. Sachez donc que c'est à travers cette sécurité que le père de Youssouf, ainsi que les frères de Youssouf, sont entrés en Égypte. Lorsque Youssouf dit dans le Coran, udkhulu Misra, insha'Allah wa aminin, entrer en Égypte par la permission d'Allah Azza wa Jal, aminin, en toute sécurité. C'est donc dire que s'il n'y avait pas la sécurité, il ne devrait pas entrer en Égypte. Lorsque Moïse alayhi salatu wassalam a jeté le bâton à terre, il a eu peur. Ceci indique déjà que la sécurité, son contraire, c'est la peur. Lorsqu'il a eu peur, Allah dit n'aie pas peur. Et le verset se termine par innaka minal aminin.
c'est de tuer parmi les gens qui sont en sécurité. Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam, il a jeté le bâton, ça s'est transformé en serpent. Yani ça remuait comme le serpent, il a eu peur. Allah dit tu es parmi les gens qui sont en sécurité. Lorsqu'Allah a dit ceci, c'est qu'Allah ne ment jamais. À travers cette sécurité qu'il sait de la part d'Allah Azza wa Jal, il a donc eu le courage de se rapprocher auprès de ce qu'il voit comme un serpent qui donne souvent la peur. Sachez donc qu'Allah Azza wa Jal, parmi les bienfaits qu'il a rappelés sur les Qurayshites de Makkah, dans la sourate Quraysh, il a rappelé le bienfait de la sécurité sur eux. Allah dit alladhi at'amahum min ju'in, c'est lui Allah qui les nourrissait contre la faim de la famine. Wa amanahum min khawf, Allah dit il leur donnait la sécurité contre tout ce qui pouvait leur apporter la peur. Sachez donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'on a voulu apporter l'insécurité à Makkah, en voulant détruire la Kaaba, dans la sourate Al-Fil, Allah a détruit cela pour que les gens de Makkah soient en sécurité et qu'ils effectuent le Hajj normalement sans aucune crainte. Et quand Allah a détruit les Ashab al-Fil qui voulaient apporter l'insécurité ou bien détruire la Kaaba, Allah dit après, il y a quelques temps, Allah dit encore وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Allah dit celui qui entre à Makkah, soit pour effectuer le pèlerinage ou adorer Allah Azzawajal, kana aminan, il sera en toute sécurité. Quand Allah dit sera en sécurité, il dit walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Allah a parlé du Hajj parce qu'on ne peut pas effectuer le Hajj sans être en sécurité. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait aller à Makkah, quittant du Médine, pour effectuer le pèlerinage, qu'est-ce qui les a empêchés? C'était l'insécurité. Mais lorsqu'Allah a décidé qu'ils vont entrer à Makkah et effectuer le pèlerinage, Allah leur a rassuré d'une chose. Allah dit la tadkhulunna al-masjid al-haram incha'Allah, par la permission d'Allah, vous allez obligatoirement vous rendre à Makkah aminin et vous serez en sécurité. Allah leur a accordé cette sécurité. Pour chuter sur cette partie, vous allez constater aussi que même les gens qui sont au paradis, Allah va d'abord les rassurer de la sécurité. Parce que si ce n'était pas cette sécurité, on ne pouvait pas bien jouir des bienfaits du paradis. Imaginez, tu es au paradis, après à un moment donné, tu te rappelles que tu vas mourir. Quand tu es dans ce bas monde, tu as de l'argent. Quand tu te rappelles que tu dois mourir, tu as le sang-froid. Imagine, tu es au paradis, tu te rappelles que les gens de l'enfer peuvent encore venir vous semer de troubles. Imagine que tu es au paradis, tu te rappelles que tu peux encore tomber malade. Imagine, tu es au paradis, tu te rappelles que tu peux encore mourir. Ça va semer l'insécurité dans ton cœur et tu ne vas pas bien jouir. Mais lorsque les gens seront en train d'aller au paradis, Allah Azza wa Jalla va leur dire udkhuluha bisalamin aminin, entrez au paradis bisalamin, en paix, aminin, en toute sécurité. Allah Azza wa Jalla dit wa hum fil ghurfati aminun. Allah dit seront au paradis, aux étages supérieurs du paradis, aminoun, en toute sécurité. Allah Azza wa Jalla dit encore innal muttaqina fi maqamin amin. Dans la sourate Dukhan, page 498, Allah dit c'est les pieux seront dans une demeure sûre, amin, sûre, en toute sécurité. Allah Azza wa Jalla nous recommande la sécurité. Les gens du paradis sont en sécurité. Nous pouvons qu'Allah Azza wa Jalla qu'il maintienne la sécurité dans notre pays, le Cameroun. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يحب المعتدين ولا يحب الفساد والمفسدين ولا يحب المسرفين ولا يحب الخائنين والظالمين ولا يحب الفرحين والمستكبرين. والحمد لله الذي يحب المحسنين ويحب التوابين والمتطهرين. والحمد لله الذي يحب المتقين والمقسطين والصابرين. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها المسلمون اعلموا أن خروج عن ولاة الأمور ليس من منهج أهل السنة والجماعة وليس من منهج السلف الصالح. إياكم والخروج عن ولاة الأمور، فإن هذا الأمر يذهب الأمن، وباختلال الأمن تقتل نفوس بريئة وترمل النساء وييتم الأطفال. وإذا سلبت نعمة الأمن فشى الجهل وشاع الظلم. وإذا حل الخوف أذيق المجتمع لباس الجوع والفقر. ولعلكم رأيتم بأعينكم في سنوات مضت كم من البلاد حولكم عاقبهم الله بنزع الأمن من بلادهم،
فعاش أهلها في خوف وذعر في قلق واضطراب لا يهنؤون بطعام ولا يتلذذون بشراب ولا ينعمون بنوم. واعلموا أن سعادة المجتمع ليست بتغيير الرئيس بل بالإيمان والتقوى وتحقيق التوحيد، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Nous louangeons Allah Azza wa Jal, Allah qui n'aime pas les transgressions. Nous louangeons Allah Azza wa Jal, Allah qui n'aime pas le désordre et ceux qui sèment le désordre. Allah qui n'aime pas les gaspilleurs. Allah Azza wa Jal qui n'aime pas les traîtres. Allah Azza wa Jal qui n'aime pas l'injustice. Allah qui n'aime pas les arrogants, les orgueilleux. Nous louangeons Allah Azza wa Jal qui aime les bienfaisants. Lorsqu'il y a des troubles dans le pays, il fait l'effort d'éviter l'insécurité. Nous louangeons Allah qui aime ceux qui se répandent. Si quelqu'un a été déjà le moteur pour que le pays soit en début d'insécurité, qu'il fasse tawbah et qu'il ne continue plus avant la proclamation de celui qui sera président, car Allah aime les bienfaisants. Allah aime ceux qui se répandent s'ils ont déjà eu à pécher. Allah aime ceux qui se purifient de leurs péchés et de leur corps. Nous louangeons Allah qui aime les personnes pieuses et les personnes qui sont justes. Nous louangeons Allah qui aime as-sabirin, les personnes qui patientent. Sachez que patienter dans le mal, dans le but d'éviter le pire, ça peut attirer sur toi l'amour d'Allah Azzawajal. Nous voulons que la paix et la bénédiction soient sur le prophète alayhi salatu wa salam, qu'Allah est élu pour qu'il soit rahma, miséricorde pour l'univers. Sachez, chers frères en Allah, que même le prophète alayhi salatu wa salam, parmi ses invocations, il disait: Allahumma astur awrati wa amin rawati. Il disait: oh Allah, cache ma nudité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu as un défaut, tu invoques Allah ainsi, Allah va cacher tes défauts. Peut-être tu as des défauts dont si les musulmans s'en rendent compte, on ne peut même plus apprendre chez toi. Et il disait: wa amin rawati. Allah, tout ce qui peut me faire peur, Allah, donne-moi la sécurité sur ces choses-là. Sachez, chers frères en Allah, qu'il est strictement interdit de se désavouer du dirigeant, quel qu'en soit le dirigeant. C'est interdit dans la madhab de Ahlus Sunnah wal Jama'a et chez nos pieux prédécesseurs de sortir contre les dirigeants, de faire des marches. Si un jour on proclame celui qui sera président, par exemple, dans notre pays en 2025, que ce soit M. Paul Biya ou bien un autre candidat, c'est interdit de faire le désordre contre le dirigeant, pas parce que le dirigeant a forcément raison, pas parce que le dirigeant n'a rien fait de mal, tout simplement parce que il faut voir plus de le bienfait de ton islam, les bienfaits de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça ne fait pas partie du mazhab de Ahlus Sunnah wal Jama'a de sortir contre les dirigeants. Sachez donc que ceci, yani, faire des troubles en sortant contre les dirigeants, ça va semer l'insécurité dans le pays et ça va faire à ce que les gens meurent, les personnes innocentes meurent. Ça va faire à ce que les femmes deviennent veuves. Sortir contre les dirigeants, semer des troubles, ça va faire à ce que des enfants deviennent orphelins. Sachez donc que lorsque ces bienfaits de la sécurité s'en écartent sur le peuple, fachal jahl, l'ignorance sera répandue dans le monde. L'imam ne pourra plus venir enseigner. Lorsqu'un acte religieux est face à toi, tu vas mettre en application sous l'effet de ta passion et de ton ignorance. Sachez que lorsqu'il y a insécurité, il y a ce qu'on appelle az-zulm. L'injustice est aussi répandue sur les gens. Lorsqu'il y a l'insécurité, les microbes vont profiter. Ils vont arracher des maisons, ils vont arracher les boutiques dans le but de prendre tout ce qu'il y a là-bas dedans. Et sachez donc que lorsqu'il y a la peur, lorsque la peur est sémée parmi les gens, Allah va leur faire goûter la famine, il va leur faire goûter quoi? La misère. Nous voulons qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Aujourd'hui, nous avons nous-mêmes témoigné des pays qui sont autour de nous, qui vivent dans l'insécurité. Et même la Palestine, regardez comment ils vivent. Des gens qui courent, lorsqu'ils veulent aller prendre la nourriture qu'on a versée au sol, on est en train de tirer contre eux. Il n'y a même pas moyen de prendre la nourriture. Lorsque tu as une boisson, tu as 5 litres d'eau, il y a 100 personnes qui doivent boire. Même la boisson, les gens ne ressentent pas
yani le goût de la boisson, même le sommeil. Lorsque tu entends les bombes en train d'être éclatées, comment est-ce que tu vas bien dormir? Même les femmes qui sont enceintes, elles seront pénalisées. Même les enfants qu'on est encore en train de porter, ils seront, ça serait une gêne pour les mères d'enfants. Sachez donc que le bonheur de la communauté, ce n'est pas lorsqu'on a forcément changé un dirigeant. Le bonheur, ce n'est pas lorsqu'on a forcément changé un dirigeant, mais le bonheur que le musulman doit connaître. Avant cela même, sache que le destin existe. Le musulman qui s'agite, comme M. Paul Biya doit quitter, je ne dis pas ça en tant qu'RDPCiste, je ne suis dans aucun parti politique. Le musulman qui s'agite oublie une chose, que parmi les cibles de la foi, il y a le destin. Wallahi la ilaha illa huwa. Si Allah Azza wa Jal a décidé que cette année, Paul Biya ne va plus régner, c'est qu'il ne régnera jamais. Mais si Allah a décidé, avec sa force suprême, qu'il sera toujours président, quel qu'en soit ce que vous allez faire, ça ne va rien changer sur son destin. Il faut se calmer et savoir que le bonheur du musulman, ce n'est forcément pas parce qu'on a changé un dirigeant, on a mis un autre. Allah nous dit dans la page 34, premier verset de la Surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il se peut que vous aimiez quelque chose, non, il faut que celui-ci soit président, alors que ça sera encore mauvais pour vous. Il se peut que vous détestiez quelque chose, non, Biya doit quitter, alors que c'est même lui qui est meilleur. Allah nous fait comprendre dans le Coran que le bonheur du musulman, c'est lorsqu'il concrétise le tawhid. C'est lorsqu'il a cru en Allah, il a cru en Allah. Allah dit, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Où sont ceux qui veulent bien vivre dans notre pays, le Cameroun? Voici le secret. Allah dit, si les gens de la cité avaient cru en Allah, ils avaient cru en Allah, Allah devrait leur ouvrir les portes de miséricorde dans les cieux et sur terre. Mais ils ont démenti les signes d'Allah Azza wa Jal. Allah les a laissés ainsi. Allah Azza wa Jal dit, Alladhina amanu. Ceux qui ont cru en Allah, ils n'ont pas mélangé leur foi. Bidhulmin, par l'injustice, le shirk, ceux-ci sont dans la sécurité. Donc pour avoir la sécurité, répentons-nous, appelons les gens vers le tawhid, on aura cette sécurité. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا بتأييدك وأيدنا بتأييدك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ الكتاب والسنة اللهم احفظ المسلمين بحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب